த்ரில்லர் ஃபேமிலி காமெடினு ஆல் ஜானர்ஸ்லயும் கலர்ஃபுல் கமர்ஷியல் வெப் சீரிஸ்கள் ஆல் டைம் என்டர்டெயின்மென்ட் கேரண்டி தர ஒரே தமிழ் OTT PS Value. PS Value எல்லாருக்கும் நல்லா இருக்கும். மணிப்பூர் விவகாரத்தை கிளப்பி எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டதால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட மக்களவை மீண்டும் கூடியுள்ளது. அந்த காட்சிகளை தற்போது பார்க்கலாம். Carried over from today's order paper. It contains consideration and passing of the Biological Diversity Amendment Bill 2022. Number second, consideration and passing of the following bill. Number one, the Multi-State Cooperative Society Amendment Bill 2022 as reported by Joint Committee, and second, the Forest Conservation Amendment Bill 2023 as reported by Joint Committee. Number third, consideration and passing of the following bills after their introduction: the National Nursing and Midwifery Commissions Bill 2023, the National Dental Commission Bill 2023, the Constitutional Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023, and the Registration and Birth and Death Amendment Bill 2023. Item number 4, consideration and passing of the Cinematograph Amendment Bill 2023 after it is passed by Rajya Sabha. Thank you, sir. Item number 10, Shri Kamlesh Paswan ji. नियम 254 के उप नियम 3 द्वारा अपेक्षित रीति से श्री गिरीश बालचंद बापट, जिनका निधन 29 मार्च 2023 को हुआ था, के स्थान पर प्राक्कलन समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें। बहुत बढ़िया। प्रश्न है कि श्री कमलेश पासवान जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 11, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी। सर, आपकी अनुमति से मैं इस सीट से बोलना चाह रहा हूं। सर, आई राइज टू मूव दैट दिस हाउस डू रिकमेंड टू राज्यसभा दैट राज्यसभा डू एग्री टू नॉमिनेट वन मेंबर फ्रॉम राज्यसभा to associate with the Committee on Public Accounts of the House for the unexpired portion of the term of the committee, Vice Shri Sukhendu Shekhar Rai, retiring from Rajya Sabha, and do communicate to this House the name of the member so nominated by Rajya Sabha. Thank you, sir. है कि श्री सत्यपाल सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 12, डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी। सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 331 ख के उपनियम 1 के साथ पठित नियम 254 के उपनियम 3 द्वारा अपेक्षित रीति से अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए श्री रतनलाल कटारिया जी, जिनका निधन 18 मई 2023 को हुआ था, उनके स्थान पर समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें। है कि डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 13, श्री राजेश वर्मा जी। महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं कि सभा द्वारा 24/6/2019 को स्वीकृत प्रस्ताव के क्रम संख्या 7 के पैरा 3 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए उक्त समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें। वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें,
जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 14 श्री राजेश वर्मा जी। महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए समिति में शामिल होने हेतु अपने सदस्यों में से 10 सदस्यों को निर्वाचित करने पर सहमत हो तथा समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित किए गए सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे। धन्यवाद। श्री राजेश वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें। மணிப்பூர் விவகாரத்தை எழுப்பி எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் மக்களவையில் முழக்கங்களை எழுப்பி வருகின்றனர். இதற்கு முன்னதாக இந்த விவகாரம் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டதால் மக்களவை ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது மீண்டும் கூடியிருக்கிறது. இது குறித்த கூடுதல் விவரங்களை வழங்குவதற்காக நமது துணை ஆசிரியர் ஜோ மகேஸ்வரன் இணைப்பில் காத்திருக்கிறார். மகேஸ்வரன், மக்களவை தற்போது மீண்டும் கூடியிருக்கக்கூடிய நிலையில் எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து மணிப்பூர் விவகாரத்தை எழுப்பி அமளியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அதே நேரத்தில் மற்றொரு புறம் மக்களவை நடவடிக்கையானது தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இது குறித்த கூடுதல் விவரங்களை பதிவு பண்ணலாம். மணிப்பூர் மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட வன்முறை மற்றும் 2 பழங்குடியின பெண்களுக்கு ஏற்பட்ட கொடூரம் குறித்து மத்திய அரசு பிரதமர் உடனடியாக விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். இது குறித்து நாடாளுமன்றத்தினுடைய 2 அவைகளிலும் விவாதிக்க வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார்கள். நாடாளுமன்றத்தினுடைய மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நேற்று தொடங்கிய முதல் நாளிலே 2 அவைகளிலுமே செயல்பட முடியாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டன. பிறகு நாள் முழுக்க ஒத்திவைக்கப்படுகிற சூழல் ஏற்பட்டது 2 அவைகளுமே. 2வது நாளான இன்று 2 அவைகளுமே தொடங்கியதிலுமே எதிர்க்கட்சிகள் தங்களுடைய கோரிக்கையை முன்வைத்தார்கள். எதிர்க்கட்சியினுடைய உறுப்பினர்கள் காங்கிரஸ், திரிணாமுல் காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ், திமுக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளைச் சேர்ந்த எதிர்க்கட்சியினுடைய நாடாளுமன்ற, மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் அந்தந்த அவைகளில் தங்களுடைய இருக்கைகள் அமர்ந்தும் சபாநாயகருடைய இருக்கைக்கு முன்பாகவும் சென்று தங்களுடைய கைகளிலே பதாகைகளை ஏந்தி மணிப்பூர் அநீதிக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும், மணிப்பூர் வன்முறை, மணிப்பூர் கொடூர சம்பவங்கள் குறித்து பிரதமர் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும், பிரதமர் மௌனம் களைய வேண்டும், இந்த அவையிலே விவாதிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கைகளை பதாகைகளை கையில் ஏந்தி முழக்கமிட்டனர். ஆனால் சபை நடவடிக்கைகள் இதற்கு குறித்து விவாதத்திற்கு அனுமதி கொடுக்காத அதே நேரத்தில் சபையினுடைய மற்ற நடவடிக்கைகள் தொடங்கும் என்று சொல்லப்பட்டது. இன்று காலையில் மக்களவை, மாநிலங்களவை 2 அவைகளும் தொடங்கிய போது இந்த அமளி ஏற்பட்ட காரணத்தினால் மக்களவை 12 மணி வரையும், மாநிலங்களவை 2 மணி வரையும் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிற சூழலில் 12 மணிக்கு பிறகு மக்களவை மீண்டும் தொடங்கிய சூழலில் மீண்டும் எதிர்க்கட்சிகள் தங்களுடைய கோரிக்கையை முன்வைத்திருக்கிறார்கள். தங்களுடைய இருக்கைகளில் இருந்து கொண்டும் சபாநாயகர் இருக்கைக்கு முன்பாகவும் சென்று மணிப்பூர் விவகாரம் குறித்து நீங்கள் காட்சிகளை பார்க்கலாம். கைகளிலே பதாகைகளை ஏந்திருக்கிறார்கள். இந்தியாவுடைய நீதி கேட்கிறது, இந்தியாவுடைய இந்த கொடுமைக்கு பிரதமர் வாய் திறக்க வேண்டும், இந்தியா நீதியை எதிர்பார்க்கிறது, பிரதமர் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும், மௌனம் களைய வேண்டும் என்றெல்லாம் தங்களுடைய கைகளிலே கோரிக்கையை ஏந்தி முழக்கமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனாலும் கூட எதிர்க்கட்சிகள் ஒரு பக்கம் தங்களுடைய இருக்கையில் இருந்து கொண்டும் சபாநாயகர் இருக்கைக்கு முன்பாகவும் சென்று முழக்கமிட்டு கூச்சல் விட்டு தங்களுடைய கோரிக்கைகளை வலியுறுத்திக் கொண்டிருக்கிற அதே சூழலில் அவையினுடைய மற்ற நடவடிக்கைகள் இந்த மழைக்கால கூட்டத்தொடரை பொறுத்த வரைக்கும் வனத்துறை பாதுகாப்பு மசோதா உள்ளிட்ட டெல்லி மாநில அதிகாரங்கள் யாருக்கு என்று உள்ளிட்ட குறித்தெல்லாம் ஒரு 31 மசோதாக்களை அறிமுகப்படுத்த திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள். அந்த மசோதாக்களை ஒவ்வொன்றாக அறிமுகப்படுத்தணும். அது குறித்து விவாதத்தையும் ஒரு பக்கம் இந்த எதிர்க்கட்சியினுடைய உறுப்பினர்களுடைய கோரிக்கைகள், குழப்பம், கூச்சல் ஒரு பக்கம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிற சூழலிலே அந்த மசோதாக்களை நிறைவேற்றுவதான அலுவல் பூர்வமான பணிகளையும் ஒரு பக்கம் மக்களவையிலே தொடங்கி இருக்கிறது. கடும் கூச்சல், குழப்பங்களுக்கு இடையே அவை நடவடிக்கைகள் ஏற்கனவே ஒத்திவைக்கப்பட்டு மீண்டும் தொடங்கி இருக்கிற சூழலில் தொடர்ச்சியாக எதிர்க்கட்சிகள் தங்களுடைய முழக்கத்தை முன்வைத்திருக்கிறார்கள். அதே நேரத்தில் சபையினுடைய அலுவல் நடவடிக்கைகளும் மறுபக்கம் தொடங்கி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. சரவணன், தங்களது விரிவான தகவல்களுக்கு நன்றி ஜோ மகேஸ்வரன்.
எதிர்க்கட்சிகளின் அமளியால் மக்களவை மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. முக்கிய செய்தி, எதிர்க்கட்சிகளின் அமளியால் மக்களவை மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. கூடுதல் விவரங்களை வழங்குவதற்காக துணையாசிரியர் ஜோ மகேஸ்வரன் மீண்டும் இணைப்பில் வந்திருக்கிறார். ஜோ மகேஸ்வரன், எதிர்க்கட்சிகளின் அமளியால் மக்களவையானது மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது கிடைத்த கூடுதல் விவரங்கள் என்ன, நீங்க பதிவு பண்ணலாம்? எதிர்கட்சியினுடைய தொடர் அமளியின் காரணமாக மணிப்பூர் வன்முறை, மணிப்பூரில் 2 பழங்குடியின பெண்களுக்கு ஏற்பட்ட கொடூரம் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து மக்களவை, மாநிலங்களவை 2 அவைகளிலுமே எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் கோரிக்கை வைக்கிறார்கள். மக்களவை இன்று 12 மணி வரை காலை தொடங்கிய உடனே ஒத்திவைக்கப்பட்டது. தொடங்கிய அடுத்த சில நிமிடங்களிலும் மீண்டும் இன்றைக்கு நாள் முழுவதும் மக்களவை ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. வருகின்ற திங்கட்கிழமை வரை இந்த மக்களவையுடைய விவாதங்கள் அனைத்தும் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிற சூழலில் எதிர்க்கட்சிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விவாதம் குறித்து மக்களவையிலே விவாதிக்க வேண்டும். பிரதமர் அவைக்கு விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். பிரதமர் மௌனத்தை கலைந்து என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து விரிவாக அவர் தன்னுடைய நாட்டு மக்களுக்கு விளக்கத்தை நாடாளுமன்றத்தின் மூலமாக முன்வைக்க வேண்டும் என்று தொடர்ச்சியாக எதிர்க்கட்சிகள் கோரிக்கை விடுத்து வருகிறார்கள். இந்த எங்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்கவில்லை, அதை உதாசீனப்படுத்துகிறார்கள். ஆனாலும் கூட எங்களுடைய கோரிக்கை முழக்கத்தை நாங்கள் தொடர்ந்து முன்வைப்போம் என்று எதிர்க்கட்சி காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளுடைய உறுப்பினர்கள் முன்வைக்கிறார்கள். அதே நேரத்தில் நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி இந்த எதிர்க்கட்சிகள் அனைவரும் அமைதியாக இருந்து நாடாளுமன்ற விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு இது குறித்து விவாதிப்பதற்கு அரசு தயாராக இருக்கிறது, எதிர்க்கட்சிகள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். ஆனால் அங்கே அவை தொடங்கிய உடனே வேறு சில அலுவல்களுடைய பணிகளை தொடங்கி விடுகிறார்கள். இது குறித்து விவாதிக்க மறுக்கிறார்கள் என்று எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டுகிறார்கள். அனைத்து தீர்மானங்களையும் அனைத்து அலுவல்களையும் ஒத்திவைத்துவிட்டு மணிப்பூர் வன்முறை, மணிப்பூர் கொடூர சம்பவம் குறித்து மட்டும் உடனடியாக முதலில் விசாரிக்க வேண்டும் என்றுதான் எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்கள். அந்த கோரிக்கை ஏற்கப்படவில்லை என்றாலும் கூட நாங்கள் தொடர்ந்து குரல் கொடுப்போம் என்றும் அந்தந்த அவர்களுடைய இருக்கையிலே இருந்து கொண்டும் கையிலே பதாகைகளை ஏந்தி கொண்டும் சபாநாயகர் இருக்கைக்கு முன்பாக தொடர்ச்சியாக எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் தங்களுடைய கோரிக்கையை முன்வைத்து முழக்கமிட்டு வருகிறார்கள். நேற்றைய தினம் முதல் நாளிலே முழுவதுமாக அவை 2 அவைகளுமே முடங்கிய நிலையில் இன்றைய 2வது நாளும் மக்களவை முழுவதுமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கு. அலுவல்கள் எதுவும் இல்லாமல் 2வது நாளும் மக்களவை முழுமையாக முடங்கி இருக்கிறது. இனி ஒரு திங்கட்கிழமை தான் மக்களவை கூட இருக்கிறது. மாநிலங்களவை அடுத்து 2 மணி அளவில் கூட இருக்கிறது. மாநிலங்களவையும் தொடர்ந்து நடைபெறுமா, மீண்டும் அதுவும் திங்கட்கிழமை வரை ஒத்திவைக்கப்படுமா என்பது 2 மணிக்கு பிறகு தெரியும். நாடாளுமன்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பல்வேறு மாநிலங்களில் உறுப்பினர்கள் தங்கள் மாநில பிரச்சனைகளை ஒரு பக்கம் எழுப்புவதாக இருக்கட்டும், பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கூட அனைத்து அலுவல்களையும் ஒத்திவைத்து விட்டு மணிப்பூர் வன்முறை, மணிப்பூர் கொடூர நிகழ்வுகள் குறித்து உடனடியாக விசாரிக்க வேண்டும் என்ற ஒற்றை கோரிக்கையை தொடர்ந்து எதிர்க்கட்சிகள் முன்வைக்கின்றன. ஆனால் அதற்கான இடமளிக்காமல் மீண்டும் மீண்டும் அவையானது ஒத்திவைக்கப்படுகிறது. 2வது நாளாக முற்றிலுமாக மக்களவை முடங்கி இருக்கிறது. உடனடியே பிரதமர் இந்த விவகாரத்திலே வெளிப்படையாக முழுமையான விளக்கத்தை கொடுக்க வேண்டும், தன்னுடைய மௌனத்தை களைய வேண்டும் என்றால் மீண்டும் மீண்டும் எதிர்க்கட்சிகள் முன்வைக்கிறார்கள். தற்பொழுது வரை மக்களவையிலே அவங்களுடைய முழக்கத்தையும் எதிர்க்கட்சிகளுடைய முழக்கமும் கோரிக்கையும் அதுவாகத்தான் இருக்கிறது. மக்களவை நடவடிக்கைகள் குறித்த தங்களுடைய தற்போதைய தகவல்களுக்கு நன்றி ஜோ மகேஸ்வரன்.